हम लोग की मीटिंग के बाद जो है एक आई थिंक लेक्चर है दूसरे कॉलेज में, उसके बाद हम यहाँ आते हैं, फिर एक प्रॉपर मीटिंग करेंगे, देन वी डिस्कस एवरीथिंग। टिल देन अगर आपके कोई पॉइंट्स हैं ऐसे, प्लीज नोट डाउन ऑल द पॉइंट्स। आई विल कन्वे टू लीडर ऑफ अपोजिशन आल्सो। हम लोग प्रधानमंत्री जी से भी बात करने की कोशिश करेंगे और डेफिनेटली हम कुछ ना कुछ उनके डिसेंडेंट्स के लिए कर पाएंगे, इसका हमें ट्रस्ट है। मतलब हम ऐसे नहीं बोल रहे, हम लोग करेंगे इस चीज को, विल फाइट फॉर दैट। थैंक यू। ಅಲ್ಲ ಅವರು ಹೋಗಿ ಬರ್ತಾರೆ ಒಂದು 1 ಅವರ್ ಅಷ್ಟೇ. ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನಿಮ್ದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹೇಳಿ, ನಾನೆಲ್ಲ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ, ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಅವರು ಇದರಲ್ಲಿ to speak in such a way ಎಲ್ಲರದು कि किसी को छोड़ता था नहीं, मिनिस्टर्स के पास ही डायरेक्ट बोलता था। वी लॉस्ट। स्वतंत्र सेनानी होगा शायद। नहीं मैं नहीं, उनके घर का होगा शायद। वैसे आता है वैसे ही आ जाएगा, नहीं तो नहीं आएगा। यू आर सेइंग समथिंग, आप कुछ बोल रहे थे। नहीं कुछ नहीं, अभी वही चल रहा है। तो वैसा जगह रिक्त पहले कर लो। समिति को थोड़ा सा क्या है बोले तो कुछ तो एक बैकबोन है लड़ने के लिए। आप जैसा लड़ रहे हैं, आपके माध्यम से हम नवले साहब हमको डाल दे कभी कभी इसके अंदर व्हाट्सएप के मुखांतर हम देखते पढ़ते हो। वैसे ही कोई तो इधर कर्नाटक में या स्टेट में भी लड़ने वाला होना चाहिए, सेंट्रल में भी होना चाहिए। नो वन थिंग आई टेल यू, नो आप जो इसमें एडिटोरियल में देते थे ना, इन लोगों सब लोगों को मैं भेजता था ये सब। हाँ, आई टोल्ड यू नो मैडम, आई सेंट टू एवरीबॉडी एंड एवरीबॉडी इज अप्रिशिएट। मेरे मामा जी दोनों फ्रीडम फाइटर थे। अभी यवनूरकर जी थे, उनके मार्गदर्शन में उन्होंने जिधर बोले उधर जाते थे। अभी नवले साहब है, अब उनके मार्गदर्शन के डिग्गे गुलबर्गा से हम मेरा बाप फ्रीडम फाइटर थे। मैं ये सब में 10-15 साल से काम कर ಮನಿ ಇಲ್ಲ, ಆಸ್ತಿ ಏನಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಸಾವಿರ ಸಂಬಳ ಬರುತ್ತೆ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬಂದಿರೋ ಕನ್ನಡ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಕನ್ನಡ ತಮ್ಮದು ಕ್ಷೇತ್ರ ಇದು ದಾವಣಗೆರೆ. ನಿಮ್ದು ಹೇಳಿ. ದಾವಣಗೆರೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ನ್ಯಾಮತಿ ಅಂತ ನಾಗರಾಜ್ ವೈಕೆ ನಮ್ದು. ನಮ್ಮ ತಂದೆನೂ ಫ್ರೀಡಮ್ ಫೈಟರ್, ತಾಯಿನೂ ಫ್ರೀಡಮ್ ಫೈಟರ್ ನ್ಯಾಮತಿ. ಗುಡ್. मागी फ्रेंड ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಫ್ರೀಡಮ್ ಫೈಟರ್ಸ್ ಆಸೆ. ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ, ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ, ನಮ್ಮಮ್ಮ, ಇವರಪ್ಪಾಜಿ ಎಲ್ಲ ತಮ್ಮಗಳು ಫ್ರೀಡಮ್ ಫೈಟರ್ಸ್. ದಾವಣಗೆರೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ನ್ಯಾಮತಿ ಮೇಲೆ ನ್ಯಾಮತಿ ತಾಲೂಕು. ತಾವು ಸರ್? ದಾವಣಗೆರೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ನ್ಯಾಮತಿ. ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ನಮ್ಮ ತಾಯಿಯವರು ಟೀಚರ್. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಇಲ್ಲೇ BA ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಮೊನ್ನೆ ಬಂದಿದ್ದೆ, ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ ಬಂದರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದೆ. ನನ್ನ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ತಂದೆ ಹೆಸರು ವೀರಭದ್ರಪ್ಪ ಮಾಸ್ಟರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಸ್ವತಂತ್ರ ಹೋರಾಟಗಾರರು. ನಾನು ನವಲೆ ಸರ್ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅಷ್ಟೇ. ರೇಣಪ್ಪ, ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಪುಟ್ಟಮ್ಮ. ನಾವು ಅದು ನಮಗೇನು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಮನೆ ಮನೇಲೂ ಇಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲ ಮೇಡಮ್. स्वतंत्र होराटगार मधु, हम बात करेंगे उसके लिए। आपका नाम नोट करेंगे। आपका ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು? ರೇವಣಪ್ಪ. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು? ನನ್ನ ಹೆಸರು ಮಂಜುಳಾ ಅಂತ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಝಾನ್ಸಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀರಾಣಿ ಅಂತ. ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಕೃಷ್ಣಮಾಚಾರ್ಯ ಫ್ರೀಡಮ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮೊದಲ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ KC ರೆಡ್ಡಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಜೈಲಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರು. ಅವರು ನಮ್ಮ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದರು, ಫ್ರೀಡಮ್ ಫೈಟರ್ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದರು. ಈಗ ನಾನು ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. भगवान हरिबापुरी, कलबुर्गी डिस्ट्रिक्ट, स्टेट फ्रीडम फाइटर। ಏಜ್ बताइए। ಏಜ್ 93। ಹೌದಾ? ನಮಸ್ಕಾರ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್. ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ಫ್ರೀಡಮ್ ಫೈಟರ್ 47ನಲ್ಲಿ
3 ತಿಂಗಳು ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದರು. 42 ಹಾ? ನಾಗಪ್ಪ 42 47 ಅದೇ ವರ್ಷನೇ ಆಮೇಲೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಹೋಗಿದ್ರು. ಹೈದರಾಬಾದ್ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ 150 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ರು. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಒಂದು ವಾರ ಇದ್ದು ಹೊಡೆದಾಡಿ ಅದ್ರಾಗ 21 ಜನದಲ್ಲಿ 3 ಜನ ಡೆತ್ ಆದ್ರು, 18 ಜನ ವಾಪಸ್ ಬಂದರು. 150 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ರು ವಾಕಿಂಗ್ ಬೈ. ಕೊಪ್ಪಳ, ದಾವಣಗೆರೆ ಟು ಕೊಪ್ಪಳ 150 ಕಿಲೋಮೀಟರ್. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪರ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರರು, ಅವರು ಎಮಿನೆಂಟ್ ಕಮಿಟಿ ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಹೆಸರು ಏನು ಹೆಸರು? ಎಷ್ಟು ಮರಡ್ತಿದ್ದಪ್ಪ ಮರುಸಿದ್ದಪ್ಪ. ದಾವಣಗೆರೆ ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪರು ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮ. ಹುಷಾರಾಣಿ ಬರ್ತಿದ್ಲಲ್ಲ ಹುಷಾರಣ್ಣ ನಮ್ಮ ತಂದೆ. ಯಾರೋ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಕೊಡಿ, ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಕೊಡಿ. ಅವ್ರದ್ದು ಇದೆ ನೋಡಿ, ಅದೇ सभी लोग वंदे मातरम ಒಂದೇ ಮಾತ್ರ. ಒಂದೇ ಮಾತ್ರ. ಒಂದೇ ಮಾತರಂ वंदे मातरम ಭಾರತ್ ಬೋಲಾ ಜೈ. I am Vedaratnam. I had been to Kailash. ಸರ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅದನ್ನು ಕನ್ನಡ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಇರಲಿ. I met up my grandfather, who was Sardar Vedaratnam, who did Vedanyam Salt March during 1930. It is called as Second Dandi March by Pradesh Panditji. 1 week later, Dandi March, this was started. So my grandfather was the richest person of that place. He was paying 50 manasya rupee. He earned a super tax. He has been punished with 3 punishments: imprisonment, confiscation of property, and ನೋಡಿ ಬರೆದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕನ್ನಡ so ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ. Mahatma Good, Gandhi great. himself 988 intervened, 988 got Double back 9. all the lands. 61 He thought that 9 one government Nine. snatches the 988 property, Free 61 India gave some more lands 74 as a 116. He renounced in favor of the Kanya Gurukula, named after Kasturba Gandhi. ಸಮೇತ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ನಿಮ್ದು address ಬರ್ತದೆ. ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಾ ಸರಿಯಾಗಿ? Kanyadan and Go Samrakshana. So we refuse to take any Tyagi pension or something. We want to be giving to the nation, not to take from them. We all fought for our own nation, and so happy another person is also here who refused pension. So That is the spirit of freedom fighter. ನೋಡೋಣ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿ. yeah, only one point has prompted me to come here. One of my old students, she is deserted with a small kid. Her father was an INA freedom fighter receiving pension. After him, one Madhusri Anjamma was receiving the pension. During Corona period, she would not go out and give life certificate or something. So it is tough for nearly 8 years. So I am trying to fight with the Ministry of Home Affairs, and everything 99% is over. But last letter, her Anjamma name is mistyped. Again, it is held there. If anyone could do that, help. I'm so happy. Jai Hind. ಜೈ ಹಿಂದ್. आपके काम कीजिए, मुझे वो पेपर्स दे दीजिए. I will definitely go and get. Immediately. आपका जो तमिलनाडु में 3 लोगों को पेंशन देना है. ನಾನು ಒಂದು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಮರೆತೆ. ನಾನು 4ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಓದಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದವಳು. ಕನ್ನಡ ಒತ್ತಕ್ಷರ ಮರ್ತು ಹೋಗಿತ್ತು, ಆಮೇಲೆ ಕಲ್ತಿದ್ದು. ಆಮೇಲೆ ಹಿಂದಿ ಹೈಯರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮಾಡಿದೆ, ಕನ್ನಡ ಕೋರ್ಸಲ್ಲಿ SSLC ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಹಾಗೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಲ್ಲಿ ನಾನು ಬ್ರೈನ್ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾರ್ಟ್ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆವಾಗ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಬೇಸಸಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ರು. ನಮಗೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಏನು ಇರಲಿಲ್ಲ. ವಾಟರ್ ಫ್ರೀ 400 rupees ಕೊಡ್ತಿದ್ರು ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ. ಗ್ರೇಟ್. I want to say something. Yes, please. I am Venkatramaya. Retired as the State Bank of Mysore. I retired in 1994. I am now 93. One thing is, right from 1947, I am getting inside Sajjanrao Circle to hoist the national flag.
Probably there is no such person in India, whole of India. And every time we give an opportunity to some person who has not touched the flag, who does not know anything about the flag. I want him to become a patriot. That is my, and in many places in Karnataka, simultaneously by all the people there. So if there are 100 persons, I will ask 3 people to join in the hoisting of the flag. And in Lalbagh, the person belonging to that Blind school. blind people, he said, "Sir, our children want to hoist the flag." Then I arranged for the hoisting of the national flag. For blinds. 80 people. All of them stood there, and we requested the students of Samarthana Trust. So somebody to help him to hold the Flag. rope. Then we got this hoisted by all the members of that Samarpanam leading Blades Association. And next thing is November 1st. November 1st in Central College, which is very near. Every time we get the flag hoisted. We don't have the Karnataka flag hoisted. Place ಇದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಾಯ್ತು. ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಎಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಅನ್ನೋದು ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮಿಷ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಯಿತು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದು 1956ನೇ ಇಸ್ವಿ ನವೆಂಬರ್ 1ನೇ ತಾರೀಕು. ಪ್ಲೀಸ್, 1956ನೇ ಇಸ್ವಿ ನವೆಂಬರ್ 1ನೇ ತಾರೀಕು ಆವತ್ತಿನ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬು ರಾಜೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದರು. ಆವತ್ತು ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೆಹರು ಅವರು ಪ್ರಧಾನಿ ಆಗಿದ್ದವರು ಕರ್ನೂಲ್ಗೆ ಹೋದರು. ಕರ್ನೂಲಿಂದ ಹೈದರಾಬಾದ್ಗೆ ಹೋದರು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಕರ್ನೂಲ್ ವಾಸ್ ದಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಫ್ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ್, ಆಂಧ್ರ ಸ್ಟೇಟ್. ನಾವು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಇದೆ, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆಗಿದ್ದೇನೆ ಈಗ. ಅಲ್ಲಿ ರಾಜೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು ಇದು ಒಂದು ಮ್ಯಾಪ್ ಇತ್ತು, ಓಲ್ಡ್ ಮೈಸೂರು ಮ್ಯಾಪು. ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಕೆಲವು 9 ಜಿಲ್ಲೆಗಳನ್ನ ಸೇರಿಸಿದಾಗ ಐ ಆಮ್ ನೌ ಡಿಕ್ಲೇರಿಂಗ್ ದಿ ನ್ಯೂ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಮೈಸೂರು ಅಂತ ಒಂದು ಬಾಟ ಹಾಕಿದ್ರು. ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಪ್ಲೇಸ್. ಶಾರ್ಟ್ಲಿ ಆನ್ 1st November 2026 we are going to have a function there. Good. All of you are welcome. That is 80 years under, not 80 years, 36 years. एडवोकेट हूँ। हम दावणगेरे से, हरियाणा तालुक से दावणगेरे डिस्ट्रिक्ट में रहता हूँ मैं। और हमारा दोस्त प्यारी दोस्त है ना, इनके साथ 30 ईयर से सेवा दल में काम कर रहा हूँ। अच्छा। स्टेट का ऑर्गेनाइजर हूँ मैं, सेवा दल स्टेट का ऑर्गेनाइजर। पहले हम इधर ही रहता था लॉ करने के लिए, आए था तो सेवा दल इसमें था 2 साल का हो गया। उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन के बाद जिसको चाहेंगे, आई एम विद यू। थैंक यू वेरी मच. जिसको आप चाहते हैं, जिसको आप ಏನಿದ್ರು ದಯವಿಟ್ಟು he or she is doing good. ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಆಗಲೇ. ನಿಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟರ್ ಹೇಗಿದೆ? वो हम क्या है, उनको साहब को सिग्नेचर करके देते सब करते थे, लेकिन जेंट्स के लिए एक अच्छा आपके जैसा ही कुछ टाइम देने वाला कुछ तो काम करता आपके दिखाने कोई नाम है? हमको पहले से आई एम विद ऑल ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಸರ್ ಹೇಳಿದಂಗೆ ಭಾರತೀಯ ಸೇವಾದಳದ ಉದ್ದೇಶನ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕಲ್ಪನೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕಲಿಸೋದು, ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜ ಅರಳಿಸೋ ಕೆಲಸ ಹೆಂಗೆ ಕಲಿಸ್ಬೇಕು, ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆ ಹೆಂಗೆ ಹೇಳಬೇಕು, ಇಂಥ ಒಂದು ತರಬೇತಿ ಕೊಡುವಂಥ ಸಂಸ್ಥೆಯೊಳಗೆ ನಾವು 41 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲೇ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಸೇವಾದಳ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲೇ ನಾನು 2 ವರ್ಷ ದಳಪತಿಯಾಗಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಚೀಫ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ನಿವೃತ್ತಾಗಿದ್ರು. ಈಗಾದರೂ ಕೂಡ ಈ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮದ ಏನು ಯೋಧರ ಮತ್ತು ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಂಘದ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ
ನಮ್ಮ ಇವರು ನವಲಿ ಸರ್ ಅಪ್ಪಾರಾಯ್ ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ थोड़ा हिंदी में बोलेंगे थोड़ा सा हिंदी में बोलेंगे आपका नाम शुभ नाम आपका शुभ बसवराज मल्लप्पा हट्टीगौड़ फ्रॉम बेलगावी डिस्ट्रिक्ट मेरा पिताजी और अज्जी ग्रैंड मदर she was also freedom fighters in बेलगाम डिस्ट्रिक्ट जिन्होंने बहुत स्वातंत्र के लिए लड़ाई किए गांधी जी के मार्गदर्शन से और हमारे लोकल गंगाधर देशपांडे और अन्नू गुरु जी बहुत लोग बेलगाम डिस्ट्रिक्ट का बहुत लीडर था फ्रीडम फाइटर्स में उनका आदेश पर हमारा पिताजी ने बहुत काम किए जब महात्मा गांधी जी उदली आए थे 1937 में उस टाइम मेरा पिताजी मल्लप्पा हट्टीगौड़ उन्होंने स्वयं सेवक रूप से काम किए हैं गांधी जी के नज़दीक में उन्होंने गांधी जी को बारे में बहुत बताते थे गांधी जी ने सुल्तान स्टेशन को आए थे उस टाइम वो बैलगाड़ी का अरेंजमेंट किए थे उनको लेने के लिए उस टाइम हमारे पिताजी भी वहाँ थे उन्होंने गांधी जी ने पूछा यहाँ से हुदली कितना किलोमीटर है मुझे लेने जाने के लिए तो 2 किलोमीटर है क्यों जाना गाड़ी में बैलगाड़ी में क्यों जाना पैदल में जाएंगे सब लोग ऐसे गांधी जी ने एकदम सादा सीधा उनका विचार था ऐसे मेरा पिताजी बोलते थे गांधी जी ने क्या हमको मार्गदर्शन दिए आदर्श बताया वो मुताबिक हम सब आदर्श और सरल जीवन जी रहे हैं ऐसे मेरा पिताजी बोलते थे ऐसे उन्होंने काम किए स्वतंत्रता में बहुत अच्छा काम किए उनका पिताजी मेरा उनका बेटा मैं उनका संस्कार हमको दिए हैं वही मुझे बड़ा है थैंक यू In all my activities, क्विट इंडिया मूवमेंट में उन्होंने गांधी जी के साथ 4 वर्ष उनके आश्रम में ही रहते थे अब मैं एसोसिएट विद समिति पिताजी तो 1970 में ही समिति में थे मैं 1994 से मैं समिति का काम कर रहा हूँ अभी आप करो स्कूल के सेक्रेटरी है नहीं आप सेक्रेटरी है सॉरी ಎಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಒಬ್ರು ಇರ್ತವ್ರಿ ನೀವು ಒಬ್ರು ಮತ್ತೆ ಮೂವರು ಇರ್ತವ್ರಿ ಏನು ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾನೆಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ memorandum is ready and I am demanding free buses for the our children I mean and I am asking for the medical benefits I am asking for the housing and the free alla ನಾನು ಈಗಲೇ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ medication should be free No, medicines okay, no problem. Medical these things I am asking. But जो घर चाहिए, घर का साइट चाहिए, वो कंसेशनल रेट पर. अब देखिए बेंगलुरु में अगर एक आदमी पूछा करोड़ों रुपए के ऊपर है, 1 करोड़ लगता है एक साइट लेने के लिए. तो यहाँ पे प्लॉट्स वगैरह का नहीं है हमारे यहाँ जैसे फ्रीडम फाइटर डिपेंडेंट्स को दिए जा रहे हैं प्लॉट है 5% रिजर्वेशन है वहाँ और 10% डिस्काउंट भी है. For freedom fighters family 10% discount is when nobody is applying. Nobody is applying. That is the funny nobody is thing. applying, nobody is interested. No, I don't. To apply, where is the money to? There should be a workshop. Money, like man. that. See, one Might thing, be people don't know about that. BDA is That calling. is also possible. See, one thing. People don't know about that. BDA, Bangalore Development Authority itself has fixed 16 lakhs per plot, which is away more than 15 kilometers away from this center. BDA itself is fixing 60 lakhs. Shivaram Out of Karante. 10% means we will get about 6 lakhs. Yeah. 54 lakhs they have to arrange, you know. So I am asking in the KIEDB these things. KIEDB is all over Karnataka. In that one you can give the KIEDB. This one is only about 5 lakhs, 6 lakhs per plot. In that one let us have. ಅಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕದ್ರಲ್ಲಿ ಡಿಸೆಂಬರಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ ಹೌದು ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅದೇ ಅದನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ मैं ये भी पूछा हूँ MLC के लिए 2 सीट चाहिए एक नॉर्थ कर्नाटका और साउथ कर्नाटका एक नॉर्थ कर्नाटका and one more thing is that to roll on
ಈ ಸರಿ ಈ ನಾರ್ತಕ್ಕೆ ಇದು ಈ ಸೌತ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಇವ್ರು ಬೇರೆಯವ್ರು ಕೊಡಿ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ನಾರ್ತ್ನಲ್ಲಿ ಜೆಂಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ಸೌತ್ನಲ್ಲಿ ಲೇಡೀಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮು ಲೇಡೀಸ್ ಸೌತು ಜೆಂಟ್ಸ್ ನಾರ್ತು. ಅದನ್ನು ಸ್ವತಃ ನನಗೆ ಇವರೇ ಹೇಳಿದರು, ಶಿವಕುಮಾರ್ನೇ ಹೇಳಿದರು, ಯಾಕ್ರೋ ನೀವು ಇದನ್ನು ಮಾಡಲ್ಲ, ನೀವು MLC ಇದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡು. ನಾನು MLC 2014 ಆಗಿದ್ದು. ನನಗೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಹೇಳಿದರು, ಎಲ್ಲರೂ ಮಠದು ಕುಲಕರ್ಣಿ ಎಲ್ಲರೂ ಫೋನ್ ನನ್ನ ಕಡೆ ಕೈ ಮಾಡಿದ್ರು, ಸರ್ ಇವನು MLC ಮಾಡಿ ಅಂತ. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಸರ್ ನಾನು ದಯವಿಟ್ಟು ಬೈಬೇಡಿ ಅಂತ. ಏನು ಬೈಗಳ ಅಂತೀಯ ಅಂತಾರೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು. सिद्धरामैया बोल दिया क्या? मैं पूछा मैं MLC बनेगा? नहीं मुझे बोल सर गाली मत. वो बोल रहे गाली है क्या? पॉलिटिक्स? जी हाँ मुझे तो गाली है नहीं तो 2014 में ही मैं MLC बन सकता. आपका रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, असेंबली में हो, पंचायत में हो. मैडम मैं किसी आई एम रेडी टू डू फॉर एनीबडी. मैं किसी को चाहिए तो बोलिए, हम पॉलिटिकल लिख रहे. मैं अब जो प्रेसिडेंट को लिखा है ना मैंने, और मैं विजय का भी मिल रहा है अगस्त 9 विजय सिग्ता है सर नಮಗೆ तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर अपॉइंटमेंट. आई एम गेटिंग अपॉइंटमेंट ऑफ तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर सर अगस्त 9 सर. Yeah, I got your letter. हाँ. The copy of the letter is available with me. Oh, it is come to you. Sent and the copy you have. Yes. Sent me. सो अगस्त दिस वन. अब आप जो भी देखिए, आप प्रेसिडेंट बन सकते हैं, प्रेसिडेंट है ना. अब देखिए 15 दिन के बाद हमको CM का अपॉइंटमेंट मिलने वाला है. शिवकुमार जी मिलने का आपको बताऊंगा मैं. सी वन थिंग आई कमिटी समिति विल टेक केयर ऑफ दिस थिंग्स, कन्वेंस एंड अदर टू एंड फ्रो कमिंग कन्वेंस विल पे बिकॉज यू आर गोइंग टू रिप्रेजेंट अवर दिस थिंग्स. कुलकर्णी इज नॉट एबल टू कम. कुलकर्णी जी को हो नहीं सकता. आप खुद आइए, हम लोग जाएंगे, मीट करेंगे. एंड ಶಿವಕುಮಾರ್ ಜಿ ನೋನ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಮೀ. ಮಠದವ್ರಿಗಂತೂ ತುಂಬ ಕ್ಲೋಸ್. ಹೌದು, ಅವ್ರ ಮನೆ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವರೇ ಇದು. ಹೌದು, ಪಕ್ಕದ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಿದ್ರು. ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದ್ಸರಿ ಇದು ಬಂದಾಗ ಇವರು ಮಠದವರೇ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿದರು ನನಗೆ. ಇವರು ನವಲೆ ಜನರಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಅಂತ ನನ್ನ ಏನೋ ಇದ್ರು ಬಾರಪ್ಪ ನನ್ನಂತ ಅಂದಿದ್ರು ಅವಾಗ. ಸರ್ ಅವ್ರನ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಪಾಪ ವೆಂಕಟರಮಣ. ಹೌದಾ? ಅಲ್ಲ ಪಂಚಾಯತ್ ಸೇರಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಪಂಚಾಯತಿ ಹಾಕಿಲ್ಲ ನಾನು. ಈಗ ಈ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದೆ. ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಮಸ್ಟ್ ನಾವು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಲೋಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. इलेक्शन से पहले गुड स्ट्रेटजी वो पंचायत के लिए बोले तो पंचायत में भी होना चाहिए. मैडम उनसे मिले वेंकटरमण. वो फ्लैग में वो फ्लैग ये करते हैं होस्टिंग. हाँ सर, इವರು ನಮ್ಮ ಆಲ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಫೈಟರ್ ಸಮಿತಿಯ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ श्री जोगाराम आर्य जी की पुत्री हूँ. मैं देवभूमि उत्तराखंड से बिलोंग करती हूँ और मेरे पिता 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में उन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई. क्योंकि उत्तराखंड ऐसा प्रदेश है जहाँ एक गांव और दूसरे गांव में बहुत बड़ी डिस्टेंस होती है. लोग उस वक्त पैदल चला करते थे. तो मेरे फादर ने सबको उस आंदोलन में जुड़ने के लिए प्रेरित किया. गांव के गांव गए, लोगों को इकट्ठा किया और उसका परिणाम ये रहा कि हमारे उत्तराखंड से बहुत सारे लोग स्वतंत्रता आंदोलन में कूदे. उसके साथ साथ मेरे फादर उस वक्त जो सामाजिक बुराइयां थी, जैसे इनइक्वालिटी थी, कास्टिज्म था और आडंबर, बहुत सारे जो थे अंधविश्वास, रूढ़ियाँ, वो इन सब चीज़ों से लोगों को जगाना चाहते थे. He was not very well educated, but still he worked for education. उन्होंने गाँव में स्कूल खोलने के लिए लगातार भूख हड़ताल की, पोस्ट इंडिपेंडेंस हुई और उसके बाद कई स्कूल उस क्षेत्र में खुले. साथ ही वो जो वल्नरेबल क्लासेस होती हैं, जो समाज का दलित वंचित समाज है, जिनको जो सोशल हायरकी में सबसे नीचे लेवल के हैं, स्पेशली उन लोगों के लिए उन्होंने बहुत काम किए और दर्जनों उनको पुरस्कार मिले. पोस्ट इंडिपेंडेंस, कई सारे दायित्व, कई सारे सामाजिक संगठनों से जुड़े और इन लोगों की आवाज़ बने और मेरे लिए प्रेरणा रहे. क्योंकि मेरी मदर जब आई वॉज ओनली 3 years old शी पास्ड अवे, तो मैंने अपने फादर को ही देखा काम करते और इस तरह से लोगों के लिए डिवोट होते. तो आई थिंक वो मेरी प्रेरणा बन गए. जब मेरी
शादी हो गई, शादी से पहले आई वॉज नॉट वेरी मच इन सोशल वर्क और आई वॉज फॉर माई सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। दोनों बेटियों को पाला, उनको कॉलेज स्कूल का जो भी है उनको पूरी जिम्मेदारी उठाई। देन आई ऑल्सो स्टार्टेड, क्योंकि दिमाग में था कि सोसाइटी के लिए कुछ करना है। और उसके बाद फिर वहीं जो संगठन है, स्वतंत्रता सेनानी संगठन है, उनसे भी जुड़ी। आफ्टर दैट आई मेट नावलेजी इन समवेयर इन दिल्ली इन अ मीटिंग। देन अब मैं एसोसिएट हो गई हूँ समिति से, और आज मुझे ऐसा लग रहा है कि पूरी क्या बोलते हैं पूरे देश भर में ये परिवार जो है स्वतंत्रता सेनानी परिवार बढ़ रहा है, और एक परिवार हमारा नया परिवार बन रहा है अपार्ट फ्रॉम माय फैमिली। सो बहुत अच्छा लगा आप सब लोगों से मिलके। ये मेरा छोटा सा परिचय था। बहुत धन्यवाद। थैंक यू आपको भी धन्यवाद। आर्मी कलगಟ್ಟಿಯವರು 106 ವರ್ಷದವರು पेंशन मिलना चाहिए, दैट शुड बी इंक्रीज। अरे ऑल इंडिया फ्रीडम फाइटर बढ़ समिति रहा है, उसके हिसाब से उनका पेंशन में हौದು सर। इंक्रीमेंट होना चाहिए। तो हाँ that's why हाँ, I am focusing on unity. There are so many organizations of freedom fighters. आपने पूरे देश में देखा होगा कितने सारे ऑर्गेनाइजेशन बने हुए हैं। ಅಲ್ಲ ನಮ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಡಿಸಿ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ। सारे ऑर्गेनाइजेशन जब भी आप कोई भी ऐसा ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು करते हैं, ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ಕಾಯಿ ನಾನು ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ। उस पर अपनी ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದು, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। ಅವ್ರ ನಂಬರ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಾವು ಇನ್ನೂ ನಮ್ಮ ಊರುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರು ಫ್ರೀಡಮ್ ಇಲ್ಲ. ಮಾಡೋರಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಯುನೈಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಫ್ರೀಡಮ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಫೈಟರ್ಸ್ ಫೈಟರ್ ಯಾರ್ಯಾರಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿನಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಇದ್ದಾರೆ? ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ? ಅದೇ ಫ್ರೀಡಮ್ ಫೈಟರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಹುಡುಗರೇ ಸಿಗ್ತಾರೆ. ಫ್ರೀಡಮ್ ಫೈಟರ್ ಏನ್ ಪೆನ್ಷನ್ ತಗೊಳ್ಳೋರೆ ಫ್ರೀಡಮ್ ಹಾಂ, ಅವ್ರು ಭಾಗವಹಿಸ್ತವ್ರು ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಅಸೆಂಬಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರೀಡಮ್ ಫೈಟರ್ ಪೆನ್ಷನ್ ತಗೊಂಡು ಜೈಲ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದ ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜ ಅವ್ರು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳನ್ನ ಅವ್ರನ್ನ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಹುಡುಗರು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕಲಿತು ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಒಬ್ಬರು ತಗೊಂಡು ಸುಮ್ಮನೆ ಆಗ್ಬಿಡ್ಬಾರ್ದು. ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಅದು. ಇನ್ನೂ ನಾವು ಜನ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಅವತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಸರ್ ನಾನು, ಸರ್ ಅದು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಅದನ್ನ ಮಾಡಿ ನಾವು ಮೀಟಿಂಗ್ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಒಂದು ಫೋಟೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಳಿಸೋದು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಗೆ. we can meet monthly one meeting, ಹಾಂ, then you reporting to 3 months one. ಒಂದೊಂದು ಫೋಟೋ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೆಂಡ್ ಇಟ್. Within 3 months is okay. ಹಾಂ, Monthly basis पे We not locally you can yes. locally we ಹ್ಞೂ can ಸರ್ ಅವರು ಪಾಪ ಬಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷಕ್ಕೆ we ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, meet ಅಧ್ಯಕ್ಷಕ್ಕೆ ಕಾಯ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಾವು। homes, yes, in village. Yes, And sir. also I am telling that Gram Panchayats, Gandhiji's Gram Swaraj, next December the elections coming. You support one local persons. You have to fight locally. ಹೌದಾ? Then we strengthen. Simple problem. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸರ್? That unite comes like that only. We freedom fighters family like that we solve the local problem. Then ಹೋ 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 we can get the strength. ಅಲ್ಲ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಅವರು ಇನ್ನೊಂದು 15 ದಿವಸ ಬಿಟ್ಟಾದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಕರೆಸ್ತೀನಿ ನಾನು. ಅವ್ರು ಅದೇ ಹೇಳಿ, ನೀವು ಒಂದು ಗುಂಪು ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಲೋಕಲ್ ಒಂದು ಗುಂಪು ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ 3 ಇಬ್ರು 3 ಬಂದ್ರೆ ಅಲ್ವಾ, ಒಂದು 10 ಜನ ಒಂದು ಅವರು ಡೆಹ್ರಾಡೂನಿಂದ ಬರ್ತಾರೆ ಸರ್, ಅವರು ಉತ್ತರಾಖಂಡ್. ದಾವಣಗೆರೆಯಿಂದ ಒಂದು 10 ಜನ ಫ್ರೀಡಮ್ ಫೈಟರ್ ಅಲ್ವಾ, ನ್ಯಾಮ್ತಿಯಿಂದ ಒಂದು 10 ಜನ ಫ್ರೀಡಮ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ವಾ? ನಾವು 10 ಜನ ಸೇರ್ಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ವಾ? ತುಂಬ 106 ಜನ ಬೇಡ, 10 ಜನ. ಅದು ಅವ್ರಿಗೆ ನೆಸ್ಸರಿ ಇರೋವಂಥವ್ರು. ಎಲ್ಲಿ ಬಡತನ ಇದೆ, ಮನೆ ಇಲ್ಲ, ಉದ್ಯೋಗ ಇಲ್ಲ, ಅದೊಂದು ನಾವು ತಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಓನ್ ಅಂತ ನಾವು ತಗೋಬೇಕು. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾವು ಬರೀ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತ ನೋಡಿ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ವಿ ನಾವು, ಬರ್ತಾ 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 ಆರ್ಸಿ ನಗರ ಬೆಳಗಾವಿ. ನನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ 9448635765. मैं 43 में इसमें चलबड़ी में भाग लिया। हमारा एक ग्रुप था, वारिस तन्नप्पा है, उनके हाथ में हम 10 लोग होता और 4 लोग उधर जाने का, 2 लोग इधर जाने का, 2 लोग ये काम करने का पोस्टर था। इंग्लिश मिलिट्री का, ब्रिटिश का इंग्लिश मीडियम जलाने का। हाँ, मुझे क्या किया, पेपर बटा देकर, और बॉम्बे से न्यूज़पेपर आता था तो मैं पेपर पढ़ता था और रेलवे का बोर्ड उसको भी सहायक करता था मैंने। और एक बार चुका, दूसरा बार चुका, तीसरा बार मुझे पकड़ लिया और कैंप में पुलिस स्टेशन था, उधर ले गया। उधर से वहाँ किला में कोर्ट था, उधर ले गया। तो वो जज ने बोला, छोटे छोटे है तो मान
एक कैसा राष्ट्र को ये करना चाहिए, जाओ काम करो, बोले तो नहीं करेगा। हम स्वतंत्र हम राबड़े वाला नहीं जाएगा, इसलिए उन्हें दिया 7 months हिंदी का जेल को भेज दिया। आने के बाद और काम में हमारा काम शुरू किया और अगस्त 15 को मिल गया। उसके बाद तो हमारा धंधे में लग गया। Have Butama let her become the working president. Another क्योंकि working president is higher than the women's president as well as the other president. Common president. So I asked her. She refused. I don't want to take that risk. Now she is today herself. I am last time इन्होंने आए थे ना, इस बार आने के बाद मैंने ही पूछा था, देखो मैडम वर्किंग प्रेसिडेंट के लिए आप ले सकते हैं, मैं खुद ले सकती हूँ इस बार। इसलिए मैं नेक्स्ट वीक इसको बिदर जा रहा हूँ। बिदर जाने के बाद आपसे भी मिलूंगा, कुलकर्णी जी से भी मिलूंगा, वो विल टेक द डिसीजन। और यू नो इनका जो पंपन्ना ये दूसरे का समिति का प्रेसिडेंट बन गए, वो हम हैं, उनको हम रेजोल्यूशन पास करके उसको निकाल दिया। हाँ बहुत अच्छा करे। फिर आगे भी कुछ है तो देखो वैसे निकाल दो, जरूर लोगों को ले लो। जरूर जरूर सर, जरूर जरूर। इसीलिए अब देखिए मैं आप दोनों को भी नित्यानंद सर वो हाँ पालीवाल के साथ गए वो। तो पालीवाल को जब मैं पालीवाल से बात कर रहा था, पालीवाल बोल दिया पंपन्ना हमारा प्रेसिडेंट है। मैंने पंपन्ना जी से पूछा, मैंने आपका दूसरे का इसमें प्रेसिडेंट बन गए। हाँ मैं प्रेसिडेंट बन गया, उसमें क्या है? नहीं समिति में नॉट अलाउ। समिति में बायलॉ जो है वही से चलता है। दूसरे समिति में आप अगर सेम ऑर्गेनाइजेशन में आप प्रेसिडेंट या जनरल सेक्रेटरी और सेक्रेटरी और इवन ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी बन गए तो भी आप यहाँ नहीं रुक सकते, आपको निकालना पड़ता है। उन्होंने दो वार्निंग लेटर भेज दिया मैंने, उन्होंने बोला नहीं मैं आई विल नॉट कंटिन्यू देयर ओनली। सो आई हैव रिमूव्ड हिम एंड आस्क्ड हिम टू सेंड ऑल द पेपर्स व्हाटएवर यू हैव इन द, आपके पास जो लेटर हेड है वो सब वापस भेज दीजिए। सो हम ये करेंगे। आप देखो इतने लोग आप समिति से तरफ से बैठे हैं, आप भी सजेशन किए तो मैं उनका नाम जरूर लूंगा वर्किंग प्रेसिडेंट के लिए। या प्रतिभा जो है ना, प्रतिभा जी वो रिटायर्ड ये डिस्ट्रिक्ट जज, उसको भी पूछा था मैंने, मैं सोच के बोलूंगी, मैं बाद में बहुत बात नहीं किया उनसे। जो भी है हाँ सोशल वर्क एक्टिविटीज करने, फंक्शन अटेंड करने वाले को जरूर वो तो है। वो तो चुप बड़े आदमी है, कोई भी बोले तो घर में बैठे बोले तो चलता नहीं जी। जैसा कि आप बेंगलुरु में आप छोटे उम्र वाला अभी भी आप काम करते बेंगलुरु में आपको 100% श्योर रहता है। अगर वैसे वो मानतप्पा और मदद साहब वैसा करेंगे देखेंगे बोले वैसा नहीं होना। नहीं ऐसा तो नहीं होना। मैं आप देखा होंगे, मैं देखा जो भी हूँ 10 साल से देख रहा हूँ। हाँ प्लीज ऐसा तो नहीं है। हम मैडम जो वर्किंग करता है उनको अपन नॉमिनेट करें तो बहुत हमारा काम करने वाले आगे बढ़ता है। बिल्कुल एक कंसेंसस बनना चाहिए, तभी आगे बढ़ना चाहिए। कंसेंसस बहुत जरूरी है। जैसे आपने अपना ओपिनियन दिया, जो वर्क करने वाले हैं, घर से तो काम चलता नहीं, ऑब्वियस सी बात है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर रन करना है तो यू नीड टू बी बिल्कुल यू नीड टू बी इन फील्ड। मैंने जो इनको फोन किया था, हमारा भर्तृहरि मेहता पैटर्न, हमारा पैटर्न है, आपको मालूम है ओडिशा भुवनेश्वर का जब हर वर्ष उन्होंने फंक्शन करते हैं, उनको फ़ोन किया था मैंने, वो प्रेसिडेंट का अपॉइंटमेंट चाहिए, तुम एक बार यहाँ आ जाओ, मैं आपको खुद लेके राष्ट्रपति भवन जाके आपको अपॉइंटमेंट करना। मैंने बोला नहीं सर, हमारा प्रेसिडेंट भी आएगी, उनको भी बुलाएंगे, लेकिन मैं बोल दिया सर एटलीस्ट 10 days टाइम चाहिए। हाँ, क्योंकि हम दो नहीं जा सकते वहाँ पे, हमारे समिति के थोड़े लोगों को भी लेके जा सकता हूँ। एटलीस्ट 6 members वी वांट टू एंटर एंड ही सेड दैट यू विल डेफिनेटली गेट द अपॉइंटमेंट। मुर्मू जी प्रेसिडेंट का हमारा प्रेसिडेंट है ना,
हिंदुस्तान की प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी का, उनका मिलता था वो हमको देहरादून में हमने कोशिश किया था, लेकिन वो she was in Dehradun for 2 days only. मतलब last 2 morning she came, next morning she next came. morning, but it was considered, it was sent, our application was sent from Dehradun to Rashtrapati Bhavan office. They called us to Navle जी, me also. हिंदी में हम दोनों को ही उन्होंने कॉल किया कि अभी नहीं हो पा रहा है, but we'll try for in Delhi. तो now we are trying for Delhi और we hope कि हमें उम्मीद है पूरा कि मिल जाएगी अपॉइंटमेंट हमें राष्ट्रपति जी की। और बिल्कुल निश्चित रूप से हमारा कम से कम 5 से 6 लोगों का डेलीगेशन या फिर वो जितने लोग अलाउ करते हैं, तो दैट इज नीडेड। नहीं, जितने आप उन्हें 2 भी अगर अलाउ करके हमारा कमेटी का काम करके आना ये इम्पोर्टेंट है। डेलीगेशन ज़्यादा ले जाए उनको कुछ नहीं, 4 या 5 लोग तो होने चाहिए इन माय ओपिनियन। तुम्हारा ओपिनियन, बट इनवाइटेड 2 मेंबर्स को भी करे तो अपना काम हो जाता है। बिल्कुल, बात हम सीधी सभी सी कमेटी बात है के कि सभी उन तक सदस्य बात आना पहुंचनी ऐसा मत चाहिए, सोचो। बात उन तक पहुंचनी चाहिए। हमारा मेन मोटिव तो ये है, उसमें ज्यादा लोगों वाली बात नहीं है, जितने लोगों को वो अलाउ करें, क्योंकि हम 5 का नाम भी भेजेंगे, वो उनके ऊपर डिपेंड करेगा, वो 2 भी अलाउ 3 भी कर सकते हैं और 5 को भी कर सकते हैं, दैट इज अप टू देम। हमारा स्टेट मिनिस्टर भी सोमन्ना है ना, हमारा मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी विजयनगर का है, उससे उनसे मिला मैं, सर ऐसा ऐसा हुआ, एक काम करो तुम लेटर दे दो, मैं खुद जाके वैष्णव से ये करूँगा। मैंने बोला है सर हम डिपेंडेंट्स चिल्ड्रन एक पीढ़ी को अब दूसरा हम उनके बच्चों को उनको हम नहीं पूछेंगे, हम एक पीढ़ी को अब सब कंसेशन पे दे दो। वो बोल दिया मैं 50% कंसेशन के लिए जरूर करूँगा, मैं उनको भी लेटर दिया हूँ, अब वो भी हो जाएगा। रेलवेज में 50% डिस्काउंट वेरे विच एवर क्लास, सेकेंड AC टू स्लीपर कोचेस 50% डिस्काउंट देने के लिए मैंने लेटर दिया है। वो रेलवे मिनिस्टर से बात होने के बाद जरूर हो जाएगा। नाउ आई एम आस्किंग फॉर द मेडिकल दिस थिंग्स आल्सो, मेडिकल बेनिफिट्स चाहिए हमको। दैट इज मस्ट, बिकॉज़ मैक्सिमम जो फर्स्ट जनरेशन वाले भी हैं 60 प्लस ही हैं सारे, 60-70 प्लस ही हैं। 60-70 हाँ, तो नो वन इज यंगर, तो दे नीड मेडिकल असिस्टेंस, इसकी कोशिश किया जाना चाहिए। ಕರ್ನಾಟಕದ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ ಇದಾಗುತ್ತಾ ಈ ಸಮಿತಿ ರಚನೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರರು ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂಚೆ ಇದ್ದು, ಇದು ಬರೀ ನಮ್ಮ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಅಲ್ಲ ಹಾಗಲ್ಲ, ಯಾರು ಬೇಕಾದವ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಕೇಳಿ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ। ಇದೊಂದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, ಉनके ಹಿಂದಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತಾ? ಹಿಂದೆ हाँ, मैंने ऐसा पूछ लिया हूँ ना सबको। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली वो समिति के लोगों को सिर्फ दे दो, मैं नहीं पूछ रहा हूँ, मैं सबको पूछ रहा हूँ, सबको दे दीजिए। एक ताजुब की बात है, एक मिनिस्टर डायरेक्टली मुझे बोल दिया, भाई साहब ये तीसरा लेटर लेकर देख रहा हूँ मैं, एक और एक समिति आता है, एक और एक ऑर्गेनाइजेशन आता है। मैंने बोल दिया सर दिस इज द ओल्डेस्ट दिस वन। देन ही केम टू नो दैट एंड ही सर्च फॉर द दिस थिंग, गूगल में सर्च करने के बाद उसको मालूम हुआ कि ऑल इंडिया फ्रीडम फाइटर समिति इट्स फाउंडेड बाय राजा महेंद्र प्रताप सिंह। So then he said, okay, I will consider your these things, we will meet the concerned ministers. ಸೋಮಣ್ಣ ಅವರಂತೂ ನಮ್ಗೆ ಇದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಕೊಡಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿದೆ। ಆಮೇಲೆ ಈಗ ಮೆಡಿಕಲ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಅಲ್ಲ, ಆಗಸ್ಟ್ ಮಂತ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ। ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ನಾನು ಕೆಲವೊಂದನ್ನು ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬರ್ತೀನಿ। ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ಯಾವುದೇ ಇದ್ರೂ ಸರ್ ನೋಡಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ, ಫ್ರೀಡಮ್ ಫೈಟರ್ ಡಿವಿಷನ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಹೊಸ ರೂಲ್ಸ್ ತೊಗೊಂಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಈಗ ಇವ್ರದ್ದು ಕೊನೆಯವ್ರಿಗೆ ಹೋಗಿತ್ತು ಇದು, ಕೊನೆಯಾಗಿ ಇನ್ನೇನಾಗ್ತಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು ಅಂತಂದರೆ, ಇವ್ರಿಗೆ ಏನು ಉತ್ತರ ಬಂತಂದ್ರೆ, ಇವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ MP ಮೀಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ದಾವಣಗೆರೆ MP। ಪಾಪ ಆ ಲೇಡಿಗೆ ಏನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಇದೆಲ್ಲ, ಅವ್ರೊಂದು ಏನೋ ಲೆಟ್ರ್ ಬರ್ಬಿಟ್ರು। ಅವ್ರಿಗೆ ಲೆಟ್ರ್ ಬರೆದ್ರು, ಆ ಲೆಟ್ರ್ ಬರ್ದಾಗ ಇವ್ರಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ। ನನ್ನ ಕೈಯಿಂದ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಕೈ ಇಟ್ಬಿಟ್ರು ಅಲ್ವಾ? ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಾನು ಇದು ಮಾಡಿದ್ರೆ, ನಾನು ಇವ್ರಿಗೆ ಬೈದೆ, ನೀವು ಹಂಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹಂಗೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದ್ರಿ ಇವರೇ, ಅವ್ರಿಗೆ ಗ್ರೂಪಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ,
ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು Through ಅವ್ರಿಗೆ committee. ಯಾಕೋಸ್ಕರ ಇದಕ್ಕೆ ಇದು ಹೆಡ್ಲಪ್ ಆಗಿದೆ. ಆದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಮೇಡಮ್ ಒಂದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಯಾವ ಥರ ಆಗಿರ್ತೀವಿ ರೀ ಈಗ ಸಮಿತಿ ಒಂದು ಇವತ್ತೊಂದು ಠರಾವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇವರು ಇವತ್ತಿಂದ ಆಶಾಲಾಲ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಠರಾವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಠರಾವ್ ಮಾಡಿ ರೆಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರನ್ನ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಆ ಥರ ಆಗಿಲ್ಲ. ಥ್ರೂ ಚಾನಲ್ ಹೋದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತು. ನಾವೇನೇನಂತೀನಿ ಇವರಿಗೆ, ಇಲ್ಲ ಇವರು 2024ರಿಂದನೇ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ನೀವು ಒಪ್ತೀರಾ? ಒಪ್ಪಲ್ಲ. ನಾನು ಅದೇ ಕೇಳಿದೆ ಅವರಿಗೆ, ನಾನು ಅದನ್ನೇ ಕೇಳಿದೆ. ನೀವು ಯಾವ ಥರ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಇವ್ರೆ? ಇವರು ಅಪ್ಲೈಡ್ 2010 ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ, 14 ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಇದು ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು? ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಏನೇ ಬಂದರೂ ಸಹ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಫ್ರಮ್ ಇಫೆಕ್ಟಿವ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಸ್ಟೇಟ್. ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ MP NTP ಕೇಳೋ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇರೋದನ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿ ಕೊಟ್ಟವ್ರಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ, ನಾವೇನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಓಟ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಾಲು ಮುಗಿತು. ಸಮಾಧಾನ ಉತ್ತರ ಹೇಳಂಗಾರು ಇರ್ಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಭವನ ಏನಾಗಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನುಭವ ಆಗಿದೆ, ಇದೊಂದು ಸೇರಿಸಿ ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೇರೆ ಇದನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಒಡಪಿ ಕೃಷ್ಣ ಸಿಕ್ಕಿದಂತಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ? ಏನು ಒಡಪಿ ಕೃಷ್ಣ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರಲ್ಲ? ಮತ್ತೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಮೇಡಮ್ ನಾನು ಯಾಕೆ CM ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಸೈಟೇ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಕೇಳ್ತಿರೋದು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮೀಟಿಂಗ್ಸ್ ಯಾರೋ ಬಂದಾಗ ರೂಮ್ಸ್ ಓ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಇದ್ದಾಗ ಯಾರೇ ಫ್ರೀಡಮ್ ಫೈಟರ್ಸ್ ಒಂದು ರೂಮ್ ರಿಸರ್ವ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವ್ರು ಕೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತ ಎಷ್ಟು ತಿಂಗಳು ಇದ್ದಿದ್ರು. ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಅವ್ರನ್ನ ರೂಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಏನಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು? हम गोड़ापी कृष्ण जी मिले ना, उन्होंने यहाँ का प्रेसिडेंट है, उनसे पूछ लीजिए कि जब भी फ्रीडम फाइटर्स फंक्शन करना चाहते हैं या कोई भी आ सकता है, उनके लिए एक रूम रखिए और एक हॉल कभी भी रहना ही चाहिए. इधर गेस्ट हाउस है, मैंने भूल रहने के लिए, लेकिन वो नौकर को रखते हैं ना. गांधी भवन प्रीमिसेस में है, बट दे आर नॉट so many rooms are there. बिफोर ये ओनर से फ्रीडम फाइटर था, ये रिजर्व एक नंबर का एक नंबर का फ्रीडम फाइटर रिजर्ವ್ ಮೊನ್ನೆ ಹಾಗೆ ಆಯ್ತಲ್ವಾ, ಕಡೆಗೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಆಯ್ತು. ಮತ್ತೆ ಇವಾಗ ಅವರೇ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದಾ? ಅವರೇ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದ ಅಲ್ಲಿ ಡಿ ಗ್ರೂಪ್ ನೌಕರರು ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲ ಅದು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಏನೋ ಇರ್ಲಿ, ನೀವು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಆಗಿತ್ತು. ಇಲ್ಲ ನಾವು ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಎಲ್ಲ ಬುಕ್ ಆಗಿದೆ. यहाँ पे सेनानी भवन जैसा कुछ अभी बना नहीं, उसी नहीं, हम मिले थे, उसके बाद फॉलो अप किया आप लोगों ने? मैंने किया इसीलिए मैं CM से you come and meet when I before taking the oath, he said I met him in the Matad house only. Okay. And he said that I will taking charge. After taking charge, you come, remind me. I will definitely 100/100 ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. हमारे स्टेट ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕು ಅಂತ बन रहा है, तो अभी हम दोबारा उसको ज्वाइन कराने समिति की तरफ से. सॉरी, मैं कंटिन्यू. तो हम अभी सेनानी समिति जो है हमारी ऑल इंडिया फ्रीडम फाइटर समिति की तरफ से आई मेट टू ऑनरेबल CM. ही डायरेक्टली सेड कि आप समिति की तरफ से पूरा प्रपोजल बना के दीजिए. उसका ऑलरेडी लैंड इज अलॉटेड, काम भी उसमें शुरू हो गया है. सेनानी सदन का बहुत बड़ा एरिया दिया है हमें. तो मेरा कहने का मतलब ये है कि समिति के प्लेटफॉर्म पे जैसे ही हमने ये बात रेज की तो डायरेक्टली वहाँ से रिप्लाई आया, नावलेजी नोज, कि आप इसका पूरा DPR बना के भेज दीजिए. और उन्होंने कंसर्निंग मिनिस्ट्री को भेज भी दिया है. अब जाके हमें फॉलो अप करना है. तो हमारी तरफ से फॉलो अप में डिले नहीं होना चाहिए. लाइक लास्ट टाइम वी मेट ऑनरेबल CM, he should be followed up within 2 months, within 3 months, within 4 months, क्योंकि बिना जाए तो बात बनती नहीं. Until and unless you meet frequently, or they never. No, आपने जो इनको दिए थे ना खंडवाल, उन्होंने क्या बोला? कंडपाल ने बोला कि वो कंसर्निंग डिपार्टमेंट को जो दिया था भेज दिया है जी, वहाँ भेज दिया है. उनको भी नाउ आई हैव टू गो फॉर फॉलो अप अगेन. मैं यहाँ से वापस जाके फिर मैं कंडपाल जी से मिलूंगी उसके बारे में कि क्या. कंडपाल जी से मत मिली, वो जो ये है ना, कौन सा होम मिनिस्ट्री है ना, होम सेक्रेटरी, उनसे मिली. मैं अब उनका नंबर मिल गया तो नहीं, आई हैव हिज नंबर. होम सेक्रेटरी, हाँ होम सेक्रेटरी का नंबर है. तो फिर हम मुझे दे दीजिए. मैं आई स्पीक एज इफ आई एम कॉलिंग फ्रॉम दिल्ली. क्योंकि हमें ये एग्जाम्पल स्टेट बाय स्टेट सेट करना है. हमारे यहाँ होता है तो समिति का अचीवमेंट है, अगर वो वहाँ पे काम शुरू हो जाता है एंड दे एलोकेट मनी व्हाट वी डिमांडेड.
उसके बाद हम एग्जाम्पल बता सकते हैं यहाँ पे कर्नाटका में देखिए यहाँ हो गया एंड अदर स्टेट इन एवरी स्टेट विल ट्राई फॉर दैट। एक सेनानी सदन जैसे हम गांधी भवन की बात कर रहे हैं, लेकिन फॉर फ्रीडम फाइटर डिपेंडेंट्स देयर शुड बी सेपरेट भवन, दे कैन स्टे देयर, दे कैन डू get togethers there, they can do small parties there. Sir, Bengaluru already this That place should be also everywhere. for freedom fighters only. This place also, Vinobas, Buddhan Chhalwadi mein and all of freedom fighters also giving their own contribution to this building. That's why you already have give them one room and one hall. No, I'll speak to him. और see he reminded her. ನಾನು जाते वक्त आपको बहुत दिया, मैं आशा जी से मैं बात करता हूँ आराम से सर, जब भी चाहिए आप बात कीजिए, नहीं उसका नंबर चाहिए तो नंबर दे दिया मैंने। बिल्कुल। तो ಕೊಟ್ರೆ ನಮಗೆ ಈಗ ಪಾಪ ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಇರ್ತಾರೋ ಬಂದು ಇರಕ್ಕೊಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಬೇಡವಾ ಅವ್ರಿಗೆ? ಅವ ಇದ್ದಿತ್ತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಿದು ಅದೊಂದು ನೀವು वन मोर थिंग आई वांट टू से, हम लोग फ्रीडम फाइटर समिति की तरफ से वी शुड नॉट ओनली आस्क फॉर आवर डिमांड्स, इंस्टेड हम लोग को जो इश्यूज आ रहे हैं, जो भी समाज में जिस तरह के इश्यूज आते हैं, लाइक हमने अभी प्लांटेशन ड्राइव शुरू किया है, ये मैंने ही इनिशिएट किया है, वन शेड ट्री इन नेम ऑफ इन मेमोरी ऑफ अ फ्रीडम फाइटर, और दैट वी आर डूइंग इन स्कूल्स, वी आर स्टार्टेड फ्रॉम गवर्नमेंट स्कूल, हिंदी में बोलती हूँ, हमने सरकारी स्कूल से शुरू किया है इस पूरे उसको, और हम एवरी मंथ अब ये प्लांटेशन करेंगे। नेक्स्ट मंथ 16 इज फिक्स फॉर दैट, और 16 तारीख को हर सरकारी स्कूल में जाके एक स्वतंत्रता सेनानी के नाम से, ताकि हम बच्चों को फ्यूचर जनरेशन को वो मैसेज दे सकें फ्रीडम फाइटर्स के बारे में, उनको जानकारी भी हो, वो एवरीडे इंस्पायर भी हों। और दावड़े जी आए थे अभी, हमारे फादर मेरे बाबूजी जो हैं पिताजी के की स्टैचू को हमने स्कूल में इस्टेब्लिश किया, उस स्कूल में जहाँ के लिए उन्होंने हंगर स्ट्राइक किया था, ही वॉज फॉर 15 days हंगर स्ट्राइक, देन वहाँ पे स्कूल खुला, तो उसी स्कूल में हमने उनकी स्टैचू लगाई है। ऑलरेडी उनके नाम से एक सेमिनार हॉल था उस स्कूल में, वो इंटीरियर उनके नेटिव विलेज में है वो स्कूल। तो इस तरीके से हम लोग समिति के नाम को भी स्प्रेड कर सकते हैं, जो हमारा एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है बीइंग फ्रॉम फ्रीडम फाइटर फैमिलीज, और आने वाले समय में हम अपने पुरखों के जो बलिदान था उसको उन तक कैसे पहुंचाएं, उसके लिए हमें काम करना है। हम केवल अपनी डिमांड्स, अपनी पेंशन और उसकी बात ना करें, लेकिन जो समसामयिक मुद्दे हैं उन मुद्दों पर भी बात करें। समिति के जितने भी पदाधिकारी यहाँ पर हैं, उपस्थित हैं, आप सब लोग अपने अपने क्षेत्र में कोई भी मुद्दा ऐसा आता है, जैसे अभी स्टूडेंट अनरेस्ट का मुद्दा आया है, तो वी शुड बी विद दीज यंग चिल्ड्रन, हम लोग को वहाँ पहुँचना चाहिए, समिति के बैनर पे पहुँचना चाहिए कि वी सपोर्ट दी चिल्ड्रन। हम केवल बोलने से नहीं, हम लोग को जहाँ वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वहाँ पर, आई वॉज थिंकिंग नावले जी कि अभी हम लोग अगर जा सके तो हमें दिल्ली भी पहुँचना चाहिए, अगर हम में से कुछ रिप्रेजेंटेटिव जा सकते हैं, समिति का बैनर हो, वी आर विद देम। और इसी तरीके से जो 13 ईयर ओल्ड एक लड़की के साथ जो बहुत ब्रूटैलिटी हुई है, इन मुद्दों पे भी हमें मुखर होके आने की, वी विल गेट नोटिस्ड ओनली कि हम केवल अपनी डिमांड्स के लिए नहीं, वी आर हियर फॉर आवर नेशन, हम अपने देश के लिए, जो देश के मुद्दे ऐसे आ रहे हैं जिन पे हमें बोलना चाहिए, हमें वी कांट बी साइलेंट, क्योंकि हम फ्रीडम फाइटर डिपेंडेंट्स हैं, हमारे पुरखों ने इनके लिए नहीं सोचा था कि ऐसा देश की स्थिति होगी, तो हमें उनके सपनों का जो है देश बनाना है, उसमें हमारी जिम्मेदारी सबसे ऊपर होती है, आम लोगों से भी ऊपर हमारी जिम्मेदारी होती है। तो आप लोग भी इस तरह के मुद्दों को उठाएं समिति के बिहाफ पे। आई थिंक नवले जी आप एग्री करते हैं मेरे से? जरूर जरूर। तो हमारा, मैं भी अपने प्रदेश में यही कर रही हूँ, मैं एनवायरमेंटल जो भी हैं प्रोटेक्शन का जो होता है उसमें मैं मुखरता से आती हूँ, ऑन बिहाफ ऑफ समिति, ऑन बिहाफ ऑफ फ्रीडम फाइटर किन, तो उसको नोटिस किया जा रहा है, वहाँ पे कंसीडर किया जा रहा है। हम इजीली मतलब गवर्नर साहब से बात करते हैं तो मिलने का समय दिया जाता है, हमारी बातों का जो भी हम बात करते हैं उसका फॉलो अप होता है। अगर हम केवल अपनी डिमांड्स को लेके जाएंगे तो नोबडी विल नोटिस।
Nobody will notice. सिर्फ They are हम- asking for themselves only. सिर्फ हमारे तरफ से हमसे हमको ये करो ये करो हमको ये करो, ये हमें करना सुनेगा नहीं ही है। नहीं, वो कहीं चले जा रहे हैं। नहीं, वो हमको भिखारी बनाए। ये सिर्फ भीख मांग के अगर लिया। डिमांड करते हैं तो they will never know. So that कुछ करना है। ಕಮಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪರಿಚಯ ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಈ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಇನ್ನ ಇನ್ನು ಏನು ರೀ? ರಾಮರಾವ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಇದಾರೆ ಇನ್ನು ಈಗ ರಾಮರಾವ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಅಂತ ಈಗ ಇದೇ ಜೀವಂತವಾಗಿದಾರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈಗ ನಾನು ಇವತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಕ್ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮೊನ್ನೆ ಇವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿದೆ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಪಾಪ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಆಮೇಲೆ ಹೇಳಿದೆ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗೋರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ಭಗವಾನ್ ಪುರಿ ಅವರು ಒಬ್ಬರೇ ಇದೆ ಭಗವಾನ್ ಪುರಿ ಅವರು ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದು ಇದೆಯಾ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಈ ಭಗವಾನ್ ಪುರಿ ಇವತ್ತು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಭಗವಾನ್ ಪುರಿ ಅವ್ರ ಹೆಸರು ನಾನು ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನಿದೆ ಸರ್ ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ರಿ ನಾವೇನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಅದಾರ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲ ಒಬ್ಬರೊಬ್ಬರು ಪರಿಚಯ ಬಿಡಿ, ನಿಜ ಹೌದು, ಹಾಗೆ ಇದೆ. ವೇದರತ್ನಂ ಅಂತೇಳಿ ತಮಿಳ್ನಾಡು ಅವ್ರಿಗೂ ಹೀಗೆ ಯಾವ ಫಂಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬೇರೆಯವರಿಗೂ ಕಾಲ್ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನೇ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಗಿರಿಜಾ ಹೆಗ್ಡೆ ಅಂತ. ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಕಾರಿ ಅಂತ ಅವ್ರ ಆಶ್ರಮ ಇದೆ. ಅವ್ರು ನನ್ನನ್ನು ಈಗ ಇಲ್ಲೇ ಕರ್ಕೊಂಬಂದು ನಾನು ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಊರಿಗೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತೇನೆ, ಬೇರೆ ಸಂಪರ್ಕನೂ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಬಂದ ನನಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಪರಿಚಯ ಇಲ್ಲ. ಒಳ್ಳೆ ಈ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಏನ್ ಕೆಲಸ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಈಗ. ಅಲ್ಲ ಹೇಳೋದು ಕೇಳೋದೇ ಮುಖ್ಯ, ಬರೆಯೋದೇ ಮುಖ್ಯ. ಅವ್ರು ಈಗಲೂ ಚರ್ಕಾಯಿಂದ ನೂಲ್ ತೆಗಿತಾರೆ. ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೂಲು ತೆಗಿತೇನೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆ 50ನೇ ವರ್ಷದ ಇದರ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಯಾರು तो कुटुंब पेंशन मिलता है वहाँ हम उसी के लिए लड़ रहे हैं. That is approx 5,000, not more than that. But we are fighting for that. We are asking for more, approx 10 to 15,000 that should be. क्यों उधर भी करने का ना मैडम? हाँ जी, तो यहाँ तो आप लोग को उधर अच्छा. बहुत लोगों का आशा है उत्तराधिकार को कुछ भी करो मैडम। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हम फाइट कर रहे हैं हरियाणा बहुत में भी जल्दी. दिया है ना? जी हरियाणा में हाँ, हरियाणा उधर भी किया है। उधर भी किया है. हाँ तो हम यही चाह रहे हैं कि हर स्टेट में एक यूनिटी हो, मतलब एक जैसा फैसिलिटी हर स्टेट में होनी चाहिए. ये नहीं कि एक स्टेट दे रहा है दूसरा स्टेट स्वतंत्र सेनानी परिजनों को कुछ नहीं दे रहा है. तो इसी के लिए हमारी लड़ाई है. बहुत जल्दी हम महामहिम राष्ट्रपति जी से भी मिलने का समय मांग रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं. नेता प्रतिपक्ष माननीय प्रधानमंत्री जी वहाँ तक भी हम बात पहुँचाएं, क्योंकि अभी हम मिले हैं एक दो महिलाओं से. मतलब उनके साथ जो भी है उनको नहीं एलिजिबल माना जा रहा है. एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी एक होना चाहिए पेंशन के लिए, उसको बार बार जो है बदल दिया जाता है. तो ये सब नहीं होना चाहिए. एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसके लिए मेंशन करना चाहिए गवर्नमेंट को. तो हम सब इन बातों के लिए लड़ेंगे. और एक जो मैंने बहुत ज़रूरी चीज़ यहाँ पर बोली है सर, कि हमारे जितने भी संगठन हैं स्वतंत्रता सेनानियों के, उनको यूनाइट होने की ज़रूरत है. हम लोग एक नहीं हैं, इसीलिए हम ताकत दिखा नहीं पा रहे हैं सरकारों की, इसीलिए हमें बुला दिया जा रहा है. तो जब तक हम अपनी ताकत को नहीं बढ़ाएंगे, यूनिटी को नहीं बढ़ाएंगे, कोई सुनने वाला नहीं है. एक चीज़ और मैंने बोली है कि हम लोग सिर्फ अपनी मुद्दों को, पेंशन या अन्य मुद्दों पर ही बात ना करें, लेकिन समाज में जो भी मुद्दे ऐसे आते हैं जिन पर स्वतंत्रता सेनानी आश्रितों को चुप नहीं बैठना चाहिए, हमें अपनी प्रतिक्रिया देनी चाहिए, प्रतिक्रिया आनी चाहिए. That is okay. ये सब बातें मैंने आज इस मीटिंग में बोली. आगे दूसरा Thank you.